أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوفقوا واعتدلوا أقيموا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. نستغفر الله العظيم. أصلي فرض الصبح ركعتين مستقبل القبلة أذان إمام لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما
عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه النشور. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فأحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه
السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عظيم الله ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 الله سبحان 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 الله الله سبحان 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 الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده يا كريم دائما ابدا الحمد لله 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 لا الحمد لله 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 رب العالمين ونعم الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا واغفنا كل عور دون الجنة وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم يا سابق القول ويا سامع الصوت ويا كسر رضا ورحمة ومرشد بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وسلم واجعلنا والمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقنا من حيث لا نحتسب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cek, cek, set. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan mengkaji surat As-Saffat. Surat As-Saffat pagi ini ayat ke-75. Ayat ke-75 As-Saffat. Surat ke-37 juz 23. Kajian kita yang kemarin sudah kita mengkaji tentang apa yang terjadi di kehidupan akhirat untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Rasul. Kita berpindah ke kajian sejarah. Sudah ketemu ayat 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad natana nuhum fala ni'mal mujibun. Walaqad dan sungguh-sungguh. Ini Allah menekan dua kali. Nian, sungguh-sungguh. Natana telah berdoa kepada kami Allah. Siapa yang berdoa? Nuhun, Nabi Nuh. Fala ni'mal mujibun. Maka la sungguh ni'mal mujibun. Kami Allah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Nuh ini diutus kepada umatnya
selama 950 tahun. Masya Allah. Jadi waktu itu Allah berfirman, Nabi Nuh diutus kepada dakwah kepada kaumnya alfa sanatin illa khamsin, 1000 tahun kecuali 50. Jadi ini 1000 dikurangi 50 sama dengan 950 tahun. Para ahli sejarah mengatakan bahwa selama 950 tahun yang menerima ajaran Nabi Nuh hanyalah 80 orang. Jadi kalau di rata-rata misalnya 800 tahun saja yang masuk agama itu 80, berarti setiap 100 tahun ya 10 orang. Masya Allah. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi untuk membuat kapal. Kalau saya ulang ayat 75, walaqad dan niscaya sungguh-sungguh nada telah berdoa kepada kami Allah Nuhun Nabi Nuh. Fala ni'mal mujibun, maka sungguh kami Allah yang paling memperkenankan doa. Wa najainahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa najaina, dan sungguh kami Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh wa ahlahu, dan para pengikutnya, yaitu 80 orang tadi yang masuk kapal. Minal karbil azim, dari bencana yang besar yaitu banjir. Nah, dalam sejarah dikatakan bahwa Ka'bah itu bergeser ketika terjadi banjir Nabi Nuh ini. Jadi Hijir Ismail itu dulu-dulunya dalam Ka'bah. Kalau Bapak Ibu ibadah haji atau umroh, di dekat Ka'bah ada setengah lingkaran. Nah, itu dulunya dalam Ka'bah. Lalu Ka'bahnya bergeser ketika terjadi banjir Nabi Nuh. Ayat 77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Wa ja'alna, dan sungguh kami Allah telah menjadikan dzurriyyatahu, anak turun Nabi Nuh, humul baqin, mereka itulah orang-orang yang melanjutkan generasi Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ini bapak manusia yang kedua. Bapak manusia pertama Adam, kemudian bapak manusia yang kedua Nabi Nuh. Semua yang ada di belakang Nabi Nuh ini berasal dari Nabi Nuh dan umatnya yang 80 orang tadi. Maka ayat 77 ini menjelaskan bahwa Nabi Nuh ini bapak manusia yang kedua. Wa ja'alna, dan kami Allah telah menjadikan dzurriyyatahu, anak turun Nabi Nuh, humul baqin, mereka itu orang-orang yang melanjutkan perjuangan Nabi Nuh dan para umatnya yang 80 orang tadi. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan taroka itu meninggalkan. Wa tarakna alaihi, dan kami Allah di sini diartikan mengabadikan pujian alaihi kepada Nabi Nuh fil akhirin, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Semua kisah-kisah tentang umat terdahulu, rasul-rasul terdahulu dan umatnya, ini menjadi pelajaran bagi kita sekarang, umat Muhammad SAW. Biasanya Quran ini menerangkan umat-umat terdahulu itu pertama kali umat Nabi Nuh, kemudian nanti umat Nabi Hud yaitu kaum Ad, kemudian umat Nabi Saleh yaitu kaum Tsamud, kemudian umat Nabi Musa yang menghadapi Fir'aun. Nah, terus nanti yang terakhir umatnya Nabi Isa, Bani Israel. Jadi umat-umat terdahulu ini banyak dikisahkan dalam Al-Quran untuk diambil pelajarannya. Wa tarakna, dan kami Allah meninggalkan alaihi, untuk Nabi Nuh ini pujian,
fil akhirin, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun, keselamatan, ala Nuh, untuk Nabi Nuh, fil alamin, di seluruh alam. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna, sungguh kami Allah, kadzalika, demikian, najzi, kami membalas, memberi pahala, balasan al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguh dia Nuh termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Terakhir, tsumma aghraqnal akhirin. Kemudian kami tenggelamkan semua yang lain yang tidak ikut ajaran Nabi Nuh. Jadi selain 80 orang tadi, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini dulu kajian kita ini tentang Nabi Nuh. Nanti berikutnya Ibrahim. Ibrahim itu juga salah satu keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh kemudian terus nanti keturunannya Nabi Nuh salah satunya bernama Ibrahim. Dari Ibrahim nanti menurunkan banyak rasul melalui jalur Ishak dan Ismail. Yang melalui Ishak itu terus seluruh rasul sampai Nabi Isa. Kemudian di akhir zaman muncul keturunan dari Ismail, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira sampai sini dulu kajian buka sebagai awal dari pembahasan kita. Silahkan dari dan untuk kita, siapa bisa memulai? Prof. Edi Hermanto akan memulai. Silahkan. Sudah. Pak Edi Matsali sudah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini bercerita Nabi Nuh. Di rumah ini tentang Nuh, banjir di zaman Nabi Nuh. Nah, ini kalau kita rujuk kepada penelitian saintifik, jadi dari Google katakan bukan banjir menyeluruh seluruh dunia, tapi banjir secara regional, Lokal. jadi lebih besar dari lokal. Di daerah Mesopotamia, Irak, dan sekarang, nah itu di situ umat Nabi Nuh. Kemudian terjadi banjir besar di sungai Efrat dan Tigris. Dan banjir itu kayak tsunami, kayak banjir kemarin ini juga di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan lebih besar sampai menenggelamkan dataran-dataran rendah, sehingga yang ada cuma yang puncak-puncak gunung yang perkiraan daripada anak Nabi Nuh dengan yang memanjat itu dia bisa selamat, rupanya juga tenggelam juga. Itu menurut penelitian ilmiah. Nah, cuma jadi pertanyaan saya, apakah umat, kalau betul banjir itu banjir regional bukan banjir seluruh bumi, bagaimana dengan penduduk lain? Apakah juga ada penduduk lain, misalnya katakanlah di daerah dataran Cina, di daerah Nusantara? Saya ini diperkirakan 2.900 tahun sebelum Masehi. Kalau Isa tahun 1 Masehi, maka perkiraan 2.900 tahun sebelum Masehi. Apakah ada juga sudah ada umat, atau memang keturunan manusia yang ada sekarang di bumi ini semuanya itu adalah keturunan dari umat Nuh? Ada juga yang mengatakan banjir itu banjir menyeluruh seluruh dunia, terjadi pencairan es ditutup, sudah tertutup taman es, jadi habis seluruh umat kecuali umat kapal. Makanya dikatakan mungkin sebagai bapak manusia kedua, keturunan yang ikut Nabi Nuh di dalam kapal,
80 orang. 80 orang, nah itu yang menurunkan keturunan yang menjadi umat manusia sekarang sudah mereka mengejar dari ke arah timur, ke arah India, Jepang, menuju ke arah barat. Wallahu a'lam. Silakan dikomentari lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Jadi luar biasa. Ini menarik untuk menjadi kajian para ilmuwan bagaimana tentang banjir Nuh itu. Terus bagaimana kelanjutannya umat manusia? Apakah ada yang selamat? Khotbah Profesor Yono Jumat yang lalu itu luar biasa sekali, bahwa manusia di seluruh dunia itu walaupun kulitnya bermacam-macam, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sapu mata, tapi kalau diteliti hakikatnya gennya semuanya sama unsurnya. Menarik Profesor Yono kemarin itu luar biasa sekali. Nah, tentang pancingan dari Prof. Edi Masen tadi, apakah banjir itu meledakkan manusia semuanya, lalu generasi itu hanya yang dalam kapal, atau masih ada yang diselamatkan oleh Allah? Ini menarik untuk dikaji. Saya kira mungkin bagus sekali ini dikaji terus, apakah yang ada sekarang ini betul-betul hanya dari penumpang Nabi Nuh yang 80 orang, atau ada dari umat-umat yang lain. Ya, bisa dikaji lebih lanjut. Yang jelas banjir itu memang banjir besar, dan anak Nabi Nuh itu ternyata bukan hanya satu. Anak laki Nabi Nuh ada yang disuruh naik kapal enggak mau ke gunung, terus dia tenggelam. Itu kalau nggak salah namanya Kan'an atau siapa? Kan'an ya. Terus ada juga anak Nabi Nuh yang lain namanya Ham. Ham itu selamat masuk dalam kapal. Itu ada YouTube-nya. Nabi Isa pernah diminta oleh umatnya untuk memberi penjelasan tentang banjir Nabi Nuh. Lalu Nabi Isa dengan pertolongan Allah membangkitkan Ham, anak Nabi Nuh yang sudah dalam kubur. Terus kubur itu berlubang, muncullah seorang laki-laki, itu namanya Ham, anak Nabi Nuh. Terus Nabi Isa bertanya, tolong jelaskan Ham kepada kami tentang peristiwa banjir Nabi Nuh. Lalu Ham menjelaskan bahwa kapal bapakku, dibikin kapal itu tiga tingkatan. Paling atas untuk burung-burung, tingkat 2 untuk manusia, tingkat paling bawah untuk hewan-hewan. Terus bagaimana ketika hewan-hewan itu lalu setelah makan mengeluarkan kotoran? Nah, Allah terus menciptakan babi-babi yang makanannya makanan kotoran hewan tadi. Jadi lalu bersih lagi. Ada gunanya. Semua ciptaan Allah berguna. Terus bagaimana Nabi Nuh mengetahui bahwa banjir itu sudah mulai surut? Jadi Allah waktu itu membuka pintu langit, keluar air yang sangat banyak dari langit, dan juga keluar air dari bumi, yang dari bumi muncul mata air yang sangat besar, dimulai dari dapurnya Nabi Nuh. Dari bumi air naik, dari atas air turun, maka air terus naik terus. Jadi waktu itu Nabi Nuh mengutus burung gagak ya, burung gagak diutus, terus burung gagak itu mendapatkan satu bangkai, terus dia makan bangkai itu. Terus burung gagak ini disensi, dia lari terbang, nggak kembali lapor kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh mengutus lagi, yang kedua burung merpati. Nah, lalu burung merpati turun daratan, sudah air sudah turun sudah daratan. Terus burung merpati tadi kembali kepada Nabi Nuh dengan membawa pucuk daun zaitun atau tin. Wahai Nabi Nuh, bapak air sudah surut, ini aku membawa daun muda yang setengah mati dari tadi. Nah, lalu Nabi Nuh membawa kawannya ke lalu turun. Ada itu di situ. Jadi, memang menarik ini tentang Nabi Nuh ini. Prof ada? Ya, silakan. Jadi ini benar apa yang dikatakan oleh
Jadi ya, bahwasanya banjir Nabi Nuh itu bersifat regional, bukan lokal ya, bukan juga seluruh dunia. Ya. Nah, ini dukungan teorinya ini ya didukung oleh dua hal. Ya. Pertama adalah mengapa dia bersifat lokal. Ini pertama adalah di dusun bapak kami dulu, bapak ya, di desa Sangiran. Sangiran di Sragen. Itu bapak yang berasal di situ kan. Itu ada manusia purba namanya Pithecanthropus erectus. Itu hidup sekitar 4.000 sampai 4.500 tahun sebelum Masehi. Nah, dia tuh sudah ada di situ. Jadi kalau itu sudah ada di situ kan berarti kan dia tidak musnah kata Nabi Nuh. Nah, itu satu. Jadi bukti bahwa ada kehidupan di desa dusun di bapak dulu, dusun bapak dulu, ya, Sangiran itu. Jadi itu satu bukti. Nah, terus yang kedua, bukti bahwasannya ada satu kajian ilmiah dilakukan oleh orang Barat yang terbantahkan, tidak dia boleh dikatakan ya dibatalkan oleh Nabi Nuh ini kan. Banyak orang dulu mengatakan bahwasannya segala kehidupan ini berasal dari telur, ya. Nah, tapi dengan ada orang ahli namanya Charles Darwin itu mengatakan, oh manusia ini memang berasal dari kelala, kemudian kehidupannya berdasarkan telur. Tapi berdasarkan cerita Nabi Nuh ini, sebenarnya manusia itu tidak berasal dari kelala, tidak. Dan kehidupan manusia itu berasal dari bukan dari telur, dari hewan itu. Misalnya kalau ayam berasal dari ayam, tidak ayam bertelur dia. Bukti setelah terjadi banjir regional itu, semua kehidupan di situ kan hilang semua, Pak. Nah, dari situ baru menyebar kehidupan itu kan yang diangkat oleh Nabi itu kan bukan telur kan, Pak? Iya. Hewan, sapi, segala macam, sepasang semua, nih. Nah, dari situ diturunkan. Nah, jadi itu yang membatalkan teori Darwin ini kan. Nah, jadi saya sependapat bahwasannya ini banjir itu bersifat regional. Terus terakhir dari bidang ilmu tanah tidak ditemukan stratifikasi pada zaman Nabi Nuh itu sekitar 2.900 tahun mengikuti itu dating istilahnya karbon itu tidak ditemukan satu kehidupan itu apa banjir sampai ke sini itu tidak ditemukan ya. Dating karbon itu untuk menemukan di lahan itu kan orang itu dari batu bara kan. Nah, itu sampai ke dalam, kemudian juga di daerah Papua itu nyari emas. Nah, profil tanah itu dicari apakah ada kehidupan sampai maksudnya banjir sampai ke situ, ternyata ada turun. Jadi benar bersifat regional ya. Di mana terletaknya? Di dua sungai, ya sungai Eufrat dan sungai Tigris. Itulah kajian ilmiahnya membuktikan tidak sampai ke sini. Terima kasih. Cuman yang jadi masalah itu kayunya Nabi Nuh itu dari mana asalnya? Bikin kapal itu ya? Iya, pakai kapal itu dari mana asalnya? Terima kasih. Terima kasih Pak Edian Betul. Memang peradaban manusia itu oleh para ahli dikenal sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. 6.000 tahun sebelum Masehi. Dan dimulainya itu di pertengahan antara Sungai Efrat dan Tigris tadi. Dulu ada namanya Raja Hammurabi. Raja Hammurabi itu menerapkan hukum kisos. Siapa membunuh dibalas bunuh. Nah, itulah yang diabadikan oleh Quran. Hukum kisos. Karena diabadikan ini adil, bagus. Jadi Raja Hammurabi waktunya 6.000 tahun sebelum Masehi itu mulai dikenal ada peradaban manusia di antara Sungai Efrat dan Tigris, sekarang di Irak. Nah, sebenarnya Irak itu tetangga Iran. Iran ini Persia, ini bertetangga dengan Iran, dia tetangga dengan Irak, dan itulah juga Persia sama Irak itu. Ini adalah zaman Rasul namanya Imperium Persia. Waktu Rasul dihadirkan Allah itu, dunia ini ada dua kerajaan besar di Romawi Eropa dan di Persia Iran tadi itu. Itu Persia. Dua kerajaan itu
Jadi kalau sekarang ini Israel dan Amerika nyerang Iran, Iran itu bertahan luar biasa. Itu karena Iran ini peradaban yang sangat kuat. Itu ditekan oleh Profesor Koni waktu diwawancara. Profesor Koni yang sekarang jadi dosen di Rusia, itu pernah sekolahnya itu pernah di Israel dia. Nah, dia menjelaskan Persia ini peradaban yang sudah sangat tua. Mereka itu diboikot sejak tahun 79 oleh dunia. Nah, ketika diboikot itu malah mereka mengkaji ilmu pengetahuan sangat mendalam sampai drone Amerika itu bisa diturunkan oleh orang-orang Iran tadi, terus dibuka apa isinya, terus dia ciptakan drone yang lebih canggih, murah biayanya, daya kerja lebih hebat. Itulah yang dibeli oleh Rusia untuk menyerang Ukraina. Nah, jadi Rusia ini Putin ini nyerang Ukraina dengan drone-drone itu drone bikinan Iran. Jadi sekarang ini, ya ini soal perang sekarang ini kata Pak Yusuf kalau sekarang perang ini sekarang ini perang ilmu pengetahuan. Ya, jadi Iran ini cerdas sekali. Nah, ini karena peradaban. Sementara Israel yang menyerang itu sebetulnya juga peradaban tua, yaitu umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu yang di Israel itu peradaban tua, dan mereka itu dulu terusir, terus kemana-mana, sekarang kembali ke Israel membangun negara. Jadi ini sebenarnya perang ini dua peradaban yang tua sama tua. Peradaban tua sama tua. Nah, sebenarnya Amerika itu sebenarnya malah muda sekali, baru 200 tahun. Jadi Amerika itu sangat muda, 200 tahun. Nah, kembali lagi ke perang, ke banjir Nabi Nuh ini. Ini menarik sekali. Jadi kalau para ahli bilang bukan banjir seluruh dunia, tapi regional. Banjir regional. Pak coba silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, jemaah, mudah-mudahan hidayah dan maghfirah sentiasa melimpah ruah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Burhan setelah dua Ustaz Edi. Jadi kalau kita pahami secara tadi saya mencoba membuka referensi cepat. Ya. Jadi ini satu melalui meta AI, yang kedua melalui Google. Ada dua lagi sebenarnya. Tapi bersama memaknai daripada peristiwa banjir ketika zaman Nabi Nuh. Kalau saya menangkapnya dengan memaknai dan memahaminya, ini azab Allah. Ya. Ya, tentang musyriknya kekafiran 950 tahun menolak ajaran Tuhan yang disampaikan melalui Nabi, maka azab Allah turun. Dan saya memaknainya, banjir itu bukan saja regional, tapi benar-benar banjir alam semesta itu. Ya, kalau menurut saya, kalau memaknai daripada yang sama, kecuali yang ada dalam kapal. Kalau saya menang. Jadi banjir itu karena langit itu terbuka semuanya, air turun, kemudian dari dalam tanah pun air naik. Jadi menurut hemat kami memaknainya ini adalah alam semesta banjir ini. Tidak banyak seluruh, ya. Nah, kita tidak tahu ketika itu alam semesta mungkin yang nama sebagainya. 950 tahun yang ikut hanya sekitar 80, sehingga Allah pun mengambil suatu ketetapan bahwa di kapal itu pun ikut binatang-binatang yang sepasang-sepasang untuk mencari atau mungkin membuat suatu kehidupan baru. Kelanjutan generasi. Jadi kalau dimaknai dari itu sepasang-sepasang tertentu, ini meriwayatkan bahwa Al-Quran ini tanpa ada berita atau riwayat atau dalam bahasa ini, maka kita tidak tahu bagaimana kejadian alam semesta. Jadi sekali lagi kita memaknainya ini adalah azab yang ditujukan kepada umat berikutnya, dan memang harus kita yang sebagai barangkali demikian. Terima
substansinya. Substansinya ini Rasul mengajarkan agama, lalu waktu itu umat menolak, membangkang kepada Rasul, lalu Allah menurunkan hukuman. Nah, terus kalau kita lihat Rasul-Rasul sebelum Muhammad itu juga Rasul untuk lokal, tidak seluruh umat manusia, tapi Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Tapi Rasul-Rasul dahulu itu seperti Nabi Lot itu untuk kaum Sodom. Nah, dari satu kampung saja. Mungkin kalau sekarang ini Rasul untuk limbah, gitu ya. Nah, jadi Rasul untuk limbah. Dan Rasul-Rasul itu diketahui jumlahnya 124.000 yang Pak Hambali pernah sholat di Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah sebelum Mi'raj itu mengimami seluruh Rasul dan Nabi, jumlahnya 124.000. Tapi kalau dilihat itu tempatnya mungkin ya tidak seluas. Nah ini persoalannya, ada yang namanya alam manusia, ada yang namanya alam malakut, alam malaikat, alam roh. Nah, jadi kita tidak mementingkan soal yang tempat dan sebagainya, tapi substansinya itu Rasul memimpin sholat untuk menghadap Allah seluruh Nabi dan Rasul. Nah, terus tentang umat Nabi Nuh itu substansinya adalah Nabi Nuh diutus untuk sekelompok orang waktu itu di situ. Terus umatnya bantah, bahkan bukan hanya bantah, banyak rasul-rasul yang dibunuh oleh orang-orang itu. Lalu Allah memberikan hukuman. Nanti kalau kita bahas kaum Ad, itu umatnya Nabi Hud, itu setelah mereka membangkang dengan Nabi Hud, Allah mengirimkan angin 7 hari 8 malam terus menerus. Anginnya angin sangat kencang dan sangat dingin. Angin tadi kalau menghembus, semua yang dikenai angin itu mati, tidak ada bekas-bekas. Padahal kaum Ad ini kaum raksasa, orang yang sangat tinggi besar, kuat sekali. Bahkan ada kerangka diperkirakan dari kaum Ad yang diselamatkan oleh Allah, terus diteliti oleh para arkeolog. Arkeolognya itu kecil-kecil. Wah, ini umat Nabi Hud itu kalau tegak setinggi pohon kelapa, separuh. Itu umat Nabi Hud. Kemudian umat Nabi Soleh yang diberi mujizat unta yang keluar dari batu besar dipukul oleh Nabi Soleh, lalu terbuka keluarlah unta, meloncat, unta betina. Lalu unta tadi bergantian dengan umat. Sehari ini unta minum, puasa di situ. Kemudian hari berikutnya umat Nabi Soleh boleh minum air susunya. Lalu orang-orang jahat nyembelih unta tadi. Lalu mereka diberi waktu 3 hari oleh Allah, bersenang-senang, merasa bangga bisa nyembelih unta Nabi Soleh. Kemudian hari keempat petir menyambar mereka, mati. Kalau umat Nabi Musa, Fir'aun dengan ngejar Nabi Musa di laut, lalu Nabi Musa pukul, laut terbelah, tenggelam semua. Jadi betul, silakan saja yang masih mau lokal atau regional atau silakan, masing-masing punya pendapat, silakan terus saja, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi substansinya tadi Rasul diutus, lalu menolak, lalu membangkang kepada Rasul, terus dikasih hukuman wajib. Terus nyambung generasi dari manusia yang ada 80 orang, tentu ada laki-laki perempuan juga. Terus hewan-hewannya yang besar sepasang-sepasang. Diperintahkan oleh Allah, namun masukkan di kapal ini sepasang, kambing sepasang, sapi sepasang. Nah, terus Pak Haji Darto, ada yang bisa disampaikan untuk kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat Sofat ayat 77. Ini coba saya buka kitab tafsir Jalalain. Wajalna dzurriyyatahu, dan aku jadikan Anak cucu kami jadikan keturunan darinya. Bu ini Nabi Nuh ya. Berarti semua keturunan itu asal dari Nabi Nuh. Kemudian di dalam penjelasannya, syaratnya itu Fanasu kulluhum min naslihi alaihi salam. Yang maka manusia itu seluruhnya berasal keturunannya itu dari Nabi Nuh. bagaimana? 77. Jadi kalau dari kitab tafsir Jalalain, bahwa semua kita ini keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh dan umatnya tadi.
ke Nabi Adam. Kemudian kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan seperti itu, bahwa kita yang lahir sekarang ini adalah keturunan dari Nabi Nuh. Kemudian disebutkan wa kana lahu salah satu aulad. Kemudian Nabi Nuh itu punya 3 anak, Sam, wa huwa Abul Arab wal Faros wa Rum. Jadi Sam itu anaknya, keturunannya dari orang-orang Arab, kemudian Persia dan Romawi, Rum, wa Ham, kemudian Ham, wa Abu Saudan, yaitu orang-orang berkulit hitam, Saudan, Bapaknya orang kulit hitam. Mungkin sekarang itu di daerah Afrika ya. Wa Yafid, wa huwa Abu Turki. Jadi kalau yang anak yang ketiga ini melahirkan nanti keturunan orang-orang Turki. Kalau Indonesia dari mana? Tidak disebutkan sini, tidak disebutkan. Ya, kemudian Humul Bakin, ya, mereka keturunan-keturunan itu Bakin akan melanjutkan keturunan-keturunan sampai kiamat. Nah, jadi kalau menurut tafsir begini, tapi kalau menurut AI ya nggak tahu ya, masing-masing ada. Ya silakan aja. Kemudian ayat selanjutnya 79, salam ala nuhin fil alamin. Nah, ini saya dulu dapat pengajaran bahwa salam ala nuhin fil alamin ini fungsinya kalau kita tuh masuk hutan supaya nggak diikutin ular, buaya, harimau, kita suruh baca ini. Salam ala nuhin fil alamin. Silakan aja. Ya. Karena ini pernah kejadian pada diri saya. Saya itu saya punya kebun dulu, kemudian kebun itu masih kiri kanan itu nggak ada rumah ya. Terus ada ular itu bikin untuk saya. Ya. Saya nggak pakai sepatu boot, nyeker itu aja pakai sandal jepit dulu. Kemudian ada ular bikin ular nih. Nah, kemudian saya berobat kampung, bukan Pak dokter. Dokter ya, saya di kampung itu jauh dari dokter, kemudian disedot sama dia, ya, kaki saya itu sedot, kemudian dibuang itu nggak tahu buang, alhamdulillah selamat. Terus dia ngomong gini, Pak, kalau nanti masuk ke kebun kayak gitu baca ayat ini, dan alhamdulillah sejak baca itu kamu nggak ketemu ular. Kalau ketemu ularnya pergi. Tapi silakan ya, ini yang pengalaman saya. Salam ala nuhin fil alamin. Jadi ingat banget saya ini. Ini ayat ini ya. Ingat banget. Kesannya itu sangat mendalam. Karena ini terjadi pada diri saya. Ya, sudah. 19. Kemudian cerita tentang Nabi Nuh ini ya. Tadi Pak Burhan tadi menceritakan bahwa kirim Nabi untuk makan kotoran-kotoran itu. Nah, cerita yang saya dengar dari kiai itu, ketika Nabi Nuh bikin kapal itu, umat Nabi Nuh ketika itu sangat tidak senang, kemudian mengejek. Kenapa nih Nuh ini bikin kapal? Kemarau panas kok bikin kapal. Daratan kok, bukan di pantai ya. Tapi terus dia bekerja terus. Tapi Nabi Nuh itu ternyata suruh nanam pohon. Katanya dalam cerita itu disebutkan 120 tahun baru panen. Perintahnya itu 120 tahun baru panen, baru bikin kapal. Kapalnya sangat besar. Ya, tapi besarnya itu saya nggak tahu. Dengan Titanic itu besaran mana itu nggak tahu. Ya. Tapi yang jelas di situ menampung banyak binatang-binatang. Kalau manusia jumlahnya sekitar 80 orang. Ketika itu sudah jadi kapalnya itu dan banjir belum terjadi, nah itu masyarakat yang benci dengan Nabi Nuh itu semuanya sepakat untuk berak di kapal itu ya. Diberak itu. Jadi semua orang biasanya pindah ke kapal Nabi Nuh. Nah, ketika sudah mulai banyak kotoran-kotoran itu, timbullah penyakit. Kira-kira gitu ceritanya. Timbul penyakit kulit menyebar. Nah, ketika penyakit kulit ini menyebar, terus ada ceritanya ini ada seorang yang lumpuh. Saking keselnya sampai Nabi Nuh, dia semangat untuk berangkat menuju
kapalnya itu untuk berak, sampai kayak gitu ya, merangkak itu. Begitu yang merangkak, ngesot, naik, masuk naik kapal Nabi Nuh itu kecemplung, kita kecemplung. Dan yang lumpuh tadi yang kakinya nggak bisa jalan, itu juga sakit. Kemudian ada penyakit kulit itu. Begitu nyemplung, terus dengan izin Allah kakinya bisa digerakkan. Jangan seperti itu, bisa digerakkan. Nyemplung di kolam kotoran. Nyemplung di kotoran, namanya juga WC-nya kan nggak ada tempat duduk kan, nyemplung. Jadi nyemplung dia sembuh, dia bisa jalan. Terus masyarakat itu bertanya, kamu kok bisa sembuh? Ya saya kepingin berak di tempat kapal Nabi Nuh itu, kapalnya Nuh, kemudian aku nyemplung, aku berusaha bergerak, ya ternyata sembuh. Dan ternyata kulit saya sekarang juga sehat. Akhirnya sejak itu orang-orang yang sakit di sekitar kapal Nabi Nuh, desanya itu, dia ngambil kotoran untuk menyembuhkan kulitnya, dan memang sembuh semua. Dengan izin Allah Jadi obat. itu akhirnya kotorannya jadi habis, dia ambilin semua. Orang-orang Aku berebut. membersihkan itu, Berebut obat. kan gitu ceritanya itu. Tapi saya tidak mendapatkan dalam kitab sejarah ataupun apa catatan itu. Ini ceritanya ada, tetapi ada dalam buku yang tipis, buku tipis. Ini ceramah ini saya dengar dan ini saya baca dalam buku itu. Tapi saya cari di kitab-kitab ulama-ulama itu nggak dapat. Tapi ini ceritanya terkenal di kalangan di Jawa sana ya, terkenal cerita ini. Itu judulnya ya. Ya. Terus untuk membersihkan kapal itu, dia membersihkan kapal itu dari kotoran-kotoran, maka dikirimlah babi-babi itu untuk membersihkan sampai bersih gitu. Jadi awalnya itu bersih, kemudian diberakin, kemudian timbul penyakit itu disembuhkan oleh berak-berak tadi, kemudian dibersihkan, akhirnya bisa dipakai lagi. Dan tidak tahu bentuknya seperti apa ya, tapi yang jelas itu dipakai untuk menyelamatkan orang-orang yang ikut mengikut Nabi Nuh. Terima kasih Pak Haji Darto. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, logikanya masuk itu tadi ya, logikanya masuk. Dengan kotoran tadi lalu jadi obat, lalu akhirnya orang berburu akan jadi bersih. Jadi kisah-kisah itu macam-macam, itu memang nanti harus kita baca dan dipelajari. Kemudian nanti dipelajari sumber-sumbernya. Jadi termasuk itu tadi menjawab pertanyaan Pak Edi Ahmad tadi tentang kayu yang dibikin itu namanya. Ternyata Nabi Nuh ditinggal nahan sampai 120 tahun baru bisa panen batu kayu. Nah silakan. Pokoknya kita harus sadar. Jadi kita sepakat dulu teori evolusi ini terima atau tidak dulu. Karena kalau kita percaya sepenuhnya ke teori evolusi, Asafat 77 itu bisa mengikis kita. Asafat 77 itu sudah jelas tidak ada manusia sebelum umat Nabi. Ya, ada 3 keturunan Sam, Yafet sama Ham ya. Tapi kita tidak menolak sepenuhnya teori evolusi ini, bahwasanya secara hakikat bahwa teori evolusi ini menunjukkan kebesaran Allah. Tapi sudah banyak tulisan-tulisan yang menentang bahwa tidak ada manusia ataupun Pithecanthropus erectus tadi secara teoritis membenarkan, karena setelah dikaji ada 3 hal yang penolakan terhadap teori Pithecanthropus erectus tadi sudah ditulis secara ilmiah di UIN Sunan Kalijaga 2025. Bahwasanya teori materialistis terhadap zat itu sampai sekarang tidak terbukti. Jadi sepakat dulu bahwa kita itu tidak merasa beda, tetapi kebesaran zat Allah itu tetap harus digali. Kita tidak menolak sempurnanya teori evolusi, tetapi kebesaran Allah memang harus digali dari awal. Dan itu kalau kita percaya bisa mengikis keyakinan kita terhadap Asafat 77 ini. Terima kasih. Ya, terima kasih.
kasih Pak Dr. Hendri. Jadi menarik ya kajian tentang Nabi Nuh dan umatnya ini. Tadi substansinya tadi itu Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahkan ajaran tauhid, intinya adalah la ilaha illallah. Sudah kita bahas kajian yang lalu. Lalu umatnya menolak. Lalu Nabi Nuh ini berdoa kepada Allah. Ini ayat yang kita kaji ini tadi. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Tadi ayat ke-70, kita mulai tadi 75 ya. Ini Allah mengatakan dalam firman ini dua kali penekanan, dua kali emphasize. Walaqad, la itu sungguh, qad juga sungguh. Jadi niat. Nada telah berdoa. Nah kepada kami Allah. Siapa yang berdoa tadi? Nuh, Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu berdoa, ya Allah, umatku ini keras kepala ya Allah. Aku sudah berdakwah siang malam, mereka membantah, menghalang-halangi. Terus Allah itu nikmal mujibun. Kalau bahasa Arab itu ada nikmah, itu ada sebaik-baik. Kalau bisa seburuk-buruk. Maka ada akhir surat At-Taubah itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah itu sebaik-baik wakil. Sebaik-baik yang wakil kita, yang urusi urusan kita, nyelesain urusan kita itu Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Di dalam buku zikir pagi, zikir petang, supaya kita baca 7 kali pagi, 7 kali petang. Nanti Allah itu yang menyelesaikan kasus-kasus masalah-masalah kita. Ya, jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, nikmah itu sebaik-baiknya. Maka di sini fala ni'mal mujibun, maka Allah itu sebaik-baik yang memperkenankan doa, yang mengabulkan doa. Lalu Allah menyeru, ya kalau gini, bikin kapal. Orang-orang mantan Nabi Nuh lah gila, sudah gila di daratan. Kalau di pantai jadilah bikin kapal. Ini di Palembang ada laut Musi ya. Di tengah-tengah dalam daratan bikin kapal. Orang-orang mengatakan ini Nabi Nuh sudah mulai gila. Panas terik matahari kok bikin kapal. Kemudian di tengah-tengah daratan bikin kapal. Tapi mereka nggak tahu apa rencana Allah. Jadi ternyata Allah akan bikin banjir. Dari langit dibuka pintu langit, air turun sangat banyak. Dari bumi diangkat air. Nah, jadi Bapak-bapak Ibu, ini substansinya seperti itu. Jadi umat-umat terdahulu itu dihukum oleh Allah itu dengan menghabiskan semua yang membangkang Rasul. Seperti kaum Ad tadi ditiup angin yang sangat dingin, sangat mati semua. Itu digambarkan di surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah itu kita baca 7 malam 8 hari terus ditiup angin yang sangat dingin dan sangat kencang. Semua yang ditiup angin tadi mati semua. Nah, kalau umat Muhammad ini tidak ada lagi yang seperti itu, tapi hukuman itu sifatnya lokal-lokal. Seperti Palu, itu kampung di Palu itu ada yang sudah gempa bumi terus likuifasi ya. Tanahnya ambles, satu kampung hilang semua. Kemarin disampaikan oleh Ustaz Bada, ada satu rumah yang utuh selamat, tidak hancur oleh gempa, tidak ambles ke dalam tanah. Ternyata rumah itu penghuninya soleh, selalu terdengar suara Al-Quran. Itu disampaikan Ustaz Bada waktu peringatan di Al-Quran. Sering terjadi itu banjir di Sumatera Barat, sungai itu lewat depan rumahnya saja, bawa batu-batu besar, kayu-kayu. Rumah itu tetap dijaga oleh Allah, sungai itu lewat depannya, karena di situ ada pembacaan. Ada juga masjid yang kena banjir besar, banjir bandang, masjidnya masih utuh. Nah, jadi disitulah kekuasaan. 611 ada lagi yang ingin menyembah Pak Ambali terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, kaitan dari surat As-Saffat ayat 75 tadi mulai. 75 dan seterusnya. Jadi menyangkut masalah Allah SWT itu kan sudah memberikan peringatan-peringatan melalui firman-Nya. Cukup jelas dan lugas. Jadi kaum muslimin untuk memahami itu dengan hidayah yang diberikan oleh Allah, insya Allah bisa memahami, bisa mengikuti. Nah, adapun orang-orang kafir Quraisy, mereka itu sejatinya tadinya itu satu iman, tetapi mereka membangkang dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul terdahulu dan rasul kemudian. Sebagai contoh, di zaman Nabi Musa, di surat Yunus ayat 75. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkal in kuntum muslimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang yang berserah diri. Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Kemudian mereka menjawab di ayat 75, faqalu 'alallahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Di ayat 75 ini 85 ya. Lalu mereka berkata kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang yang zalim. Mereka sudah tawakal dan mereka berdoa supaya keimanan yang sudah mereka peroleh itu tidak diganggu oleh orang-orang fitnah dari kaum-kaum yang zalim. Bapak Ibu, sampai ayat ini di dalam ayat ke 87 wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa li qaumikuma bi Misra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sholata wa basyiril mu'minin. Nah, sampai di situ. Jadi di 87 ini, dan kami wahyukan kepada Nabi Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu dan jadikanlah rumah itu tempat ibadah dan laksanakanlah sholat serta bergembirakanlah orang-orang mukmin. Itu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kepada manusia malahan. Itu diperingatkan bahwa peringatan Allah itu, kabar gembira dari Allah itu bukan hanya untuk kalangan muslim, tetapi untuk manusia secara keseluruhan. Dan sekarang siapa yang akan mengambil bagian itu? Mau mengambil bagian dunia yang menyelamatkan sampai ke akhirat, atau hanya mengambil dunia dan tidak selamat dalam akhirat?
Semuanya Allah berikan pilihan, semuanya Allah telah memberikan petunjuk kepada kita dengan hidayah yang diberikan Allah. Hidayah itu adalah sunnatullah bagi hamba-hamba Allah. Nah, jadi dari kaitan ayat-ayat sebelumnya, dari surat Al-Ahzab, dari surat Yunus, dari surat As-Saffat, barangkali kita bisa mengambil suatu pelajaran. Kalau kesimpulan mungkin belum ada kesimpulan, sebab kesimpulan itu terakhirnya alhamdulillah. Al-Quran itu adalah alhamdulillah. Wa qalul hamdulillahi. Kita mengatakan bahwa setelah masuk surga itu kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah puncak titik kulminasi dari semua ajaran berita gembira dan berita peringatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul. Jadi Bapak Ibu, tentunya kita dari kajian-kajian dari hari ke hari di dalam bulan puasa dan seterusnya nanti sampai kapanpun, sampai akhir hayat kita harus selalu belajar dan memahami, dan tidak ada rasa puas dan tidak ada rasa selesai. Semuanya akan ada masalah, semuanya akan terjadi. Selesai masalah ini dalam keadaan sukses, nanti akan ada lagi masalahnya. Makanya kata Rasul pada saat pulang Badar, ya, kita sudah menang, kita ini sudah selesai, tetapi kita belum selesai. Sebab masih ada lagi yang akan terjadi. Sahabat bertanya, apa lagi yang belum sukses gitu nih? Peranglah menang, tapi perang melawan hawa nafsu. Banyak orang yang menjadikan hawa nafsu itu menjadi raja, dijadikan raja. Nah, kalau raja nafsu dijadikan raja, maka akan rusak seluruh amal kita. Tetapi kalau kita tidak menjadikan dia raja, kita lawan, maka dia akan menjadi penyelamat bagi kita. Walaupun dalam tanda petik kita harus selalu hati-hati dan harus selalu mempertahankan secara istiqomah iman kita agar tidak diganggu oleh syaitan dan jin iblis. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syafari. Betul, waktu itu Rasul dan sahabat pulang dari perang Badar, Rasul mengatakan roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita sudah pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat katanya, apa itu ya Rasul? Jihadil nafs, mengendalikan hawa nafsu. Tambahan sedikit ya. Tadi lupa saya. Adapun membuat perahu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu dikatakan gila malah oleh umatnya. Membuat perahu di pucuk gunung, dan banyaklah orang yang tidak setuju. Pokoknya tidak ganti omongan lain selain kata-kata GL tadi. Tapi mereka kan tidak sadar bahwa Nuh itu kan Nabi. Walaupun bagaimana dia ada wahyu bahwa untuk menyelamatkan nanti generasi, walaupun 80 orang itu mau diselamatkan, generasi hewani, tumbuhan, dan manusia dan jin. Dibuatlah perahu itu, sudah selesai. Saking bencinya mereka, benar kata Pak Dana, oleh raja-raja pada saat itu yang tidak setuju, diinformasikan kalau mau BOAB, kencinglah di pucuk itu. Akhirnya semuanya kencing di situ. Penuh di kapal itu kencing dengan BAB besar itu.
Akhirnya Allah menjatuhkan semacam ya apa namanya, bala. Mereka itu semuanya sakit mata, matanya sakit, bengkak sakit. Akhirnya masih kembali juga kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, kami ini sakit galau nih mata nih. Oh gampang, obatnya ada di situ di perahu. Dibalas oleh Nabi Nuh dengan kesombongan. Di situ kalau nak diobati mata kamu, kalau kamu suruh obati di situ, oleh mata kamu akan sembuh. Berubah-ubah, yakin dan berhasil. Yang belum yakin, yang berhasil naik lagi. Akhirnya bersih dan licin seperti di amplas. Akhirnya datanglah banjir, selamat, semua yang masuk 80 tadi selamat. Itulah generasi kita barangkali dari awalnya, dari Nabi Adam sampai sekarang. Nabi Adam, Nuh, kita termasuk yang 80 orang barangkali. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ada kalimat salamun ala Nuhin fil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Ilyasin. Nah, itu memang suatu mukjizatan dari ayat itu. Memang ada yang mengajar kiai di pondok pesantren dulu mengajarkan kalau kamu berjalan malam gelap gulita, tidak ada senter, tidak apa-apa, atau masuk hutan dan lain sebagainya, bacalah ayat ini. Salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ilyasin, salamun ala Ibrahim. Ibrahim kan diselamatkan dari api. Ilyas juga begitu, diselamatkan dari bala. Nah, ijazahnya seperti itu. Boleh kalau ilmu itu ilmu hikmah untuk kita pakai. Tidak salah, tidak syirik. Karena itu adalah mukjizat ayatul Quran. Itu saya tambah cerita. Terima kasih Pak Haji. Bisa untuk amalan. Tadi Pak Danarto sudah membuktikan waktu itu pernah di patung ular. Terus setelah baca ini ke hutan terang-terang saja ada. Tambahan satu lagi Yasin itu Pak. Salamun qaulam min rabbir rahim. Itu juga bagus sekali. Saya sudah kasih itu. Saya diberi syarat oleh orang pintar. Dia tahu nilai saya sekolah di Medan. Pak Berat kan nilainya 3,25 atau? Iya Pak, kok tahu? Ya pokoknya ada yang kasih tahu. Nanti itu orang-orang tertentu yang dapat yang seperti itu. Jadi terima kasih Pak Syamil. Ada 3 tadi ya. Salamun ala fil alamin, salamun ala Nuhin fil alamin, salamun ala Ilyasin, salamun ala Ibrahim. Salamun qaulan min rabbir rahim. Terima kasih. Mudah-mudahan ya silakan. Nah, dalam Faisal ini saya sekian kedokteran. Kotoran manusia. Belajar dari Nabi Nuh. Dimasukkan di kapsul. Jadi sembuh. Masya Allah. Ternyata dunia kedokteran ada kaitannya dengan cerita
juga umat Nabi tadi yang tidak di cover lagi. Masya Allah. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak,